સૌને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર વિલ્ઝન આયોજિત સિનિયર સિટીઝન માટે 60+નો આજનો યોગા સેશન અને ડિમેન્શનના પ્રેઝન્ટેશનમાં આપ સૌનું સ્વાગત. જરૂર આ વિડીયો તમે ફૂલ વોલ્યુમથી સાંભળજો તો જરૂર આપ સૌને આવતા સમયમાં લાભદાયક થશે. ઓકે, આ યોગા જે સેશન છે એ સેશન એની સાથે સંગઠન સાથે આપણો ગ્રેન્ડ કાઉન્સિલ ને અહીંયા આપણા મહેમાન બેઠા છે લોના ટ્રસ્ટ ટુ રિમેમ્બર, એ બધા સાથે સંગઠન કરીને આપણે પ્રોગ્રામ કરે છે. લોના છે આપણે ડેમેન્શિયા જે આપણે જે માનસિક તણાવ હોય એના માટે પ્રોગ્રામ બધા બધી પ્રજાની અંદર, આપણે ખાલી આપણી પ્રજામાં નહીં બધી જગ્યાએ એ લોકો વધારે છે બધું પ્રોગ્રામ કરે છે. કેવી રીતના કરવાનું, કેવી રીતના સુવિધા આપવાની, કોને કોને લાગુ પડે છે એ બધું કરે છે. સો we are here today to practice the yoga session in this mandir, but it's participated with the Grand Council as well as Lona, who's leading the Dress to Remember. Now, Dress to Remember is a section where we remember our past history, how we dressed before, so we can then remember. The whole idea of the dementia people remembering what happened in the past and how they dressed is one of the most important part. But yoga session today is one of the most critical part of Hindu cultures. Now in India, Hindu yoga is one of the prominent exercise classes that people take. Now it has two functions. It has a body entonement plus spiritual entonement. Now spiritual entonements lets us to heighten our senses so we can get to the Almighty and remember how we can actually get near to God. One of the sections about yoga in a modern society today, in many parts, yoga is practiced all over the world now. Now India, obviously, yoga originated from India. It started many years ago. We can't put a date on it really. People say 5,000 years ago when Krishna Bhagwan was on this earth after he departed, and during that time yoga started. But it's well beyond that. Yes, I'm not over that now. Some of you can't remember the workshops we had? No? કેટલા માણસોને યાદ છે કે આપણે પહેલા નીચે આપણા ભક્તિનાંદની અંદર આપણે એક્સરસાઇઝ કરેલી? કેટલા માણસો અહીંયા બેઠા છે? દેખાય છે ઘણા માણસો. And the project came about when I wrote a book titled Style in My DNA, and that documented 70 years of British Caribbean fashion. And after I'd done the book, which I would say about 7 years ago, it suddenly dawned on me that many people who I'd interviewed may have had dementia, whatever, because they always said, I remember. I then developed the project Dress to Remember, working in collaboration with Brent, libraries and culture. So we did 12 workshop sessions. Thank you very much to Grand Council and Jonah and the team. Thank you very much for your... મારું નામ નેહા છે અને હું ડાન્સ ટીચર છું અને યોગા પ્રેક્ટિશનર છું. I'm a dance teacher and a yoga practitioner, and I'm specialized in Indian dancing, which is called Bharatanatyam, which is an artistic yoga itself. So I have learned, I have explored, and I have really experienced the magic of yoga, what benefits it can get to our body, our mind and soul. So આજે હું તમને લોકોને યોગા શીખવાડીશ જે આપણા માઇન્ડ, બોડી અને સોલ એટલે કે આપણી આત્મા સાથે આપણે કનેક્શન બનાવવાનું છે એ હું તમને શીખવાડીશ બધાને. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. અરે બધા તૈયાર છે. વેરી નાઇસ. હા, હવે હસવું જરા. ઘર વસે ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. લાઈફમાં બધાને હસતા રહેવાનું છે. બધા ચેલેન્જીસ તો બધાને આવવાના છે, બોડીમાં આવવાના છે, પછી ઘરમાં ક્યાંક આવવાના છે, બધું કંઈક ચાલતું જ હોય છે. પણ હસતા રહેવું, you have to smile, you have to laugh, and you have to just carry on with life, right? એટલે આપણે એના સેશન કરવાના છે. ભાઈએ બહુ સરસ આપણે વાત કરી કે યોગા એ ઇન્ડિયન ટ્રેડિશનમાં થી આવ્યું છે, વેસ્ટર્ન કલ્ચરે એને બહુ જ એને મહત્વ આપ્યું છે અને બધાએ એને
અને આપણે જ ભૂલી ગયા છે, રાઈટ? તો આપણે એના વિશે કરવાની છે. આપણે આજે થોડુંક લેસન એના વિશે કરીશું. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ. એને પાછળના આપણા પાસ્ટ વિશે વિચારી, ભૂતકાળ વિશે વિચારી અને આપણે શું અચીવ કર્યું છે. આપણે આ કન્ટ્રીમાં આવ્યા વિધાઉટ એનીથિંગ, આપણી પાસે કંઈ નહોતું અને જુઓ બ્યુટીફુલ ટેમ્પલ આપણી પાસે છે, આપણી પાસે બ્યુટીફુલ ફેસિલિટીઝ છે, તો એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે અને એ બધું પાસ્ટને આપણે યાદ કરીએ. એ ગ્લોરિયસ પાસ્ટ છે જે તમે તમારી આગળની જનરેશનને આપ્યું છે. એ બહુ ગ્લોરિયસ પાસ્ટ છે. તો આપણે નાકથી શ્વાસ લઈ અને મોઢાથી શ્વાસને બહાર કાઢીશું. વેરી ગુડ. આખા યુનિવર્સનો સાઉન્ડ જ્યારે વૈજ્ઞાનિકોએ શોધ્યો, એ સાઉન્ડ હતો, એનો અવાજ હતો ઓમકાર. સો ઇટ વોઝ ઓમ. આખા યુનિવર્સનો સાઉન્ડ ઓમ. આપણી પ્રેક્ટિસ આપણે ઓમકારની આજે કરીએ છીએ એ કરવાની છે. અ ઓ મ. કેમ કે તમે આંખો બંધ કરીને કરી શકો, નહીં તો તમે આંખો ખોલી રાખી અને પણ કરી શકો છો. અને અ ઓ મ 3 વાર કરવાનું છે. ક્લોઝ યોર કેટલા બધા બેનિફિટ્સ થાય છે. તો આ એક પ્રકાર છે યોગા, જેમાં
Again, we're going to try doing some tree poses and some stretches along with that. ચાલો પાછા આપણે થોડા stretches પર આવીએ. Stretch. એ મારા મહારાજ. stretch કરો ત્યારે ઉપર જરાક. વેરી નાઇસ. સ્લોલી થોડું થોડું કરજો હા, જેથી જેથી ટચ કરજો. આપણે ઘરે પણ જવાનું છે. And the side. And front. And side. Front. અને પાછળ ઉપાડવાનું છે. Yeah. And bring it down. હવે ઉપાડો અને હવે ગોઠવી. Front and down. કોઈને યાદ and જમણો પર, ડાબો પર, જમણો પર, ડાબો પર અને બંને. અને પછી આમાં આપણે કેમ ચાલતા હતા પેલું તળાવમાં ભૂજ પણ ક્યાં ચાલતા હતા તમે બધા ક્યાંક ક્યાંક જતા હતા એનું નામ મને નામ નથી આવડ્યું ભૂજના સરોવરનું પણ એની સાથે આપણે આમાં કરતા હતા ત્યાં બેસીને ત્યારે આવું કરતા હતા પણ એવું તમે કરતા હતા બરાબર. ઓકે ફાઇન એન્ડ ગો ઓન toes and heels and toes and heels and up and down and up. ધીરે ધીરે બસ આટલું આટલું જ કરવાનું છે. ઉપર જાઓ. Back of your knee should be stretched, right? So when you're doing this, you're literally activating muscles, your glute and your thighs and every like your single veins are getting activated. So your blood flow સરસ થશે. ફરીથી ઉપર and up and down. હા અને સામે આવી જાઓ ફરી. હવે આપણે આ બાજુ ટર્ન કરીશું. બેન્ડ. હા ધીરે ધીરે થોડું થોડું તો આપણા knees activate થાય છે. ઓકે આપણા knees આપણે મજબૂત બની જાય. હવે એક હાથ ઉપર કરવાનો ટ્રાય કરો. જે હાથ ફ્રી છે. Very good. See? Bring it up. બીજો હાથ બાજુમાં. This builds your confidence. When you do this kind of exercises, that builds your confidence. કે તમે બધું યોગાની ભાષામાં એને યોગ નિંદ્રા કહેવાય. યોગ નિંદ્રા નિંદ્રા એ સૂઈ જવાનું અને યોગ નિંદ્રા which is like આપણે અવેરનેસ સાથે કરીએ તો આપણે હાથ આમ ડ્રોપ કરી દઈએ, પગ આમ થોડા ખોલી દઈએ અને એકદમ રિલેક્સ થઈ જાય. જો સૂઈ ના જતા હમણાં કોઈ પણ માથું આપણે ચેર ઉપર ટેકાવી દઈએ. માથું હવે ચેર ઉપર ટેકાવી એકદમ રિલેક્સ. હાથ નીચે રાખવાના છે. હા અને એકદમ આંખો બંધ કરી અને બ્રીથ ઇન કરવાનું છે. ધીરે આંખો ખોલી હાથને આપણે પામને હથેળીઓને આપણે ઘસી અને એ એનર્જી આપણે આપણા આંખોને આપીશું અને પછી આપણા આખા બોડીને એ એનર્જી આપણે આપીશું. તમે ઘણા બધા જુદા જુદા યોગા કર્યા છે. આ યોગા એકદમ લાઈક પ્રેક્ટિકલ લાઈક તમે રોજની તમારી ડેલી લાઈફમાં તમે કરી શકો એવી વસ્તુઓ છે. એવા એક્સરસાઇઝીસ છે. તમે ટ્રાય કરો. બ્રીથ આઉટ, બ્રીથ ઇન, બ્રીથ આઉટ, બ્રીથ ઇન. માટે તમને શું કરવાનું છે જોઈ લો. કાનને બંધ કરવાના છે, આંખોને બંધ કરવાના છે અને પોઈન્ટ ટુ યોર બ્રેન. અહીંયા તમારું આજ્ઞા ચક્ર છે. આપણા બોડીમાં બધા 7 ચક્રો છે જેમાંનું વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચક્ર ઇઝ આજ્ઞા ચક્ર ઇઝ બિટવીન આર આઈબ્રોઝ. આપણા બે ભ્રુવકની વચ્ચે જે પોઈન્ટ છે એને આપણે અહીંયા એક્ટિવેટ કરીએ છીએ અને જે કરવા માટે we need કાનમાં અને મગજમાં વાઇબ્રેશન્સ આવે છે અને લોહીનું પરિભ્રમણ ખૂબ સરસ થાય છે. જો તમે એકદમ ખોલી નાખો તો તમારી આંખમાં થોડું બ્લરી વિઝન હશે, થોડું આમ ઝાંખું દેખાય એવું થશે. એટલે તરત ખોલી ના નાખજો. ધીરે ધીરે આપણે હાથ આમ કરીશું, પછી હાથની પાછળ આપણે આંખો ખોલવાની મને કરતા જવું, પછી તમે કરજો.
અને પછી સ્લોલી આપણે બોલવાનું છે. આપણે હાથને આમ પકડી લઈએ અને એની અંદર ગરમાઓ કરી અને આંખોને આપી દઈએ અને આંખોને આની પાછળ આપણે બોલવાનું ટ્રાય કરીશું. બરાબર? હવે એ જ એનર્જી આપણે આખા બોડીને આપી દઈએ જ્યાં સુધી આપણે પહોંચી શકીએ. આપણે આજે થોડુંક ગેમ્સ કરી છે આનાથી ઘણું બધું આપણે વધારે પણ કરી શકીશું અને થેન્ક યુ વેરી મચ ટુ ધીસ મંદિર ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી ફોર ધીસ વન એન્ડ થેન્ક યુ ટુ ડોના એન્ડ થેન્ક યુ ટુ ધ ટીમ ફોર having me here. Thank you very much. Thank you. I hope you all